जिथे मर्जी लै जाओ तुसीं इहनूं बचित्र नाटक, इहनूं जेल च पा के लै जाओ, कच्छ च लैके लै जाओ, मैनूं दसो किहड़ी पुलिस साडे ते केस रजिस्टर कर लूगी? श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं जो साक्षात गुरु आ सिखां दा, उस नूं नीचा करके बचित्र नाटक नूं उस दे उत्ते ठोकिया जा रहा। बिल्कुल। और मैनूं बड़ी तसल्ली आ, करो साडे ते केस, करो साडे ते केस। उस दा जिहड़ा ट्रैप कीता वा नौ किसी शैतान ने रखिया, उस नूं टोटली रिजैक्ट किया। गंदियां गालां उन्होंने कढ़ियां, मैं नहीं कढ़दा उन्होंने गंदियां, मैं कदे भी नहीं कढ़ूंगा, कदे भी नहीं कढ़ूंगा। बचित्र ते नाटक, नाटक दा की हुंदा? नाटक हुंदा ड्रामा। ड्रामा जे महाराज अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, अपनी जीवन कथा लिख रहे हैं, बिल्कुल वो कदे एक कहणगे भी ये नाटक आ? बिल्कुल। ये जिहड़े लोग आ जी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की परसनैलिटी नूं बिलिटल कर रहे जी, उन्होंने छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं इस किस्म के बचित्र नाटक के हवाले दे। बिल्कुल कि जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब है वो पंजवां वेद आ, इहदा नाम बचित्र नाटक तो जिस बंदियां ने शैतानी नाल दसम ग्रंथ रखिया, उन्होंने थोड़े ते ट्रैप पाया। उन्होंने कहा भी बचित्र नाटक दे विच जिहड़ा शिकार है फस नहीं रहा। हाँ बिल्कुल। हुण उस नूं तुसीं दसम ग्रंथ लाओ जी, दसम ग्रंथ दे मतलब जिहड़ा है पिंजरा, उस दे विच शिकार बड़ी ईजीली फस। जिस तरह भाई वीर सिंह की गल कर लीए, इसे सरदार कपूर सिंह की भी गल कर लीए, इसे तरीके दे नाल भाई कान सिंह की भी गल कर लीए, वो इस खिड़की दे विच फस गए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बब्बर शेर सिंह, तुसी देख रहे हो ਸਿੰਘਨਾਦ टीवी। अज मेरे नाल उगे सिख चिंतक डॉक्टर गुरदर्शन सिंह जी ढिल्लों, असीं उन्हां नाल गलबात करनी है। जिहड़ा एक नवां मसला सामने खड़ा होया है, जिस तरह बचित्र नाटक का जिहड़ा विवाद है वो सिख कौम दे विच बड़ा पुराना चलदा आ रहा है, जिहदे विच सारियां इंटलैक्चुअल धिरां जिहड़ियां आपस दे विच विचार वटांदरे भी हुंदे रहिंदे आ, ते जिस तरह भी ठीक लगता है वो अगे उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। पर हुण एक जिहड़ी नवीं पिरत डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू होरां वल्लों जिहड़ी है वो थाणेदार कोल थाणे दे विच एक रिट पाई गई है, कंप्लेंट पाई गई है कि इन्हां दे उत्ते जिहड़ा परचा 295 का परचा होवे, जिहड़ियां बचित्र नाटक दे खिलाफ बोलन करके उन्हां दी जिहड़ियां भावनावां भड़क रहीआं ने। ते अस अज गुरदर्शन सिंह जी नाल गल करनी है कि ये सारे मसले नूं आप जी किस तरह देखते हो? आप जी नूं सत्कार सहित वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਿੰਘਨਾਦ दे सत्कारित ਸਰੋਤਿਆਂ नूं बहुत प्यार भरी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखो ये जो उन्होंने मेरे खिलाफ तो सरदार गुरतेज सिंह के खिलाफ 395 ए की कंप्लेंट दायर की है घग्गे पुलिस स्टेशन के विच, हरपाल सिंह पन्नू ने ते हरभजन सिंह ने जी, उन्होंने ये कहा भी सिखां दियां भावनावां नूं हर्ट कीता जी। मैं इहदा जवाब देना चाहुंदा हंबली कि सिखां दियां भावनावां नहीं, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਲੈਜੀਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ RSS ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ जी कि असी किसी भी कीमत ते इस नूं सिखां नालों वख नहीं होण देना। ये मैं नहीं कह रहा, सुदर्शन जिहड़ा मोहन भगवत तो पहला RSS चीफ सी, उन्हें श्री अमृतसर दे विच इस किस्म की स्टेटमेंट दिती सी जी। और इस तरीके दे नाल हुण देखो नानक शाही कैलेंडर बनाया गया जी। नानक शाही कैलेंडर एक बंदे ने अपनी सारी जिंदगी ला के उस नूं बनाया, उस तो बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन्होंने एक्सैप्ट करके इंप्लीमेंट कर दिता जी।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ RSS ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਵੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੋਥੀ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸਟੈਪ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਆ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਥੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਛ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪੋਥੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪੋਥੀ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਮਠਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਡ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ, ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸਤਰ ਪਵਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਚੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੱਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ। तो जो पोथी परमेश्वर का थान हो गया जी तो बड़ी चिंता होगी आले दुआले सारे बिल्कुल कि बई ये तो एक ऐसा ग्रंथ बना दिता जिस दे विच शब्द गुरु आ जी पोथी परमेश्वर आ बिल्कुल ते इस नूं तां मतलब किसी ना किसी तरीके नाल तब्दील किया जावे, इहदे च परिवर्तन लैके आइए बिल्कुल।
ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਆ ਜੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਜੀ, ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਖੜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸਟ ਆ, ਉਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਈ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਥਿੰਕਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਜਿੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੀਸਰ ਪੰਥ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਛਟਮ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਛੇਵਾਂ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੋਲਿਡ ਸੰਕੇਤ ਆ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ। ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਸਿਨ ਫਾਨੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਦਬਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਮਜ਼ਾਹਬ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਹਬ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਧੁਨੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਬੀੜ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਡੇਟ ਆਫ ਡਿਮਾਈਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਬਚਿੱਤਰ ਤੇ ਨਾਟਕ ਜੀ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਮਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਟਕ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਤੁਜ਼ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਤੁਜ਼ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ? ਮਾਈ ਟਰੁਥ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚ ਪਖੰਡ ਤੇ ਝੂਠ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਲਿਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਹੇਠ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੈਕਟ ਜਾਂ ਸਬ ਸੈਕਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, RSS ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਵੇਦ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਇਆਨੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।
ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਆ। ਉਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੀ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆ, ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਨ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸੰਕੇਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਕੁਝ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੇਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। 5 ਕਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਸਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਘਿਨੌਣੀ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਿਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਆਥਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟਿੰਗ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। 4 ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟਿਆਲੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਨਿੰਗਾ ਕੋਲ ਜੀ। ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇजेस ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਜੀ ਵੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਸਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਗਾ ਉਹ ਨੇਜ਼ੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ, ਝੂਠੀ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਬੀੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਡਿਸਿਫਰ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਿਫਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਦੀ ਡੇਟਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਆਥਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਥ੍ਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਥ੍ਰੈਡ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਥ੍ਰੈਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਏਕਮਕਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਛਟਮ ਪੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਰਿਵੀਲਡ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੈਸੇ ਵੀ ਆਵੀ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਾ ਲੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰ? ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ।
ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿੱਡਾ ਬੜਪਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀ, ਕਿੱਡੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਗ੍ਰੈਂਜਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਲਹਾਮ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਜੀ ਰਿਵੀਲਡ ਵਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਜਿਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਾਲ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਪ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਟ੍ਰੈਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿਛਾਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੜਿੱਕੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜੀ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੜਿੱਕੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਆ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ। ਜੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਫਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਾਓ। ਜੀ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੰਜਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਪ ਚ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੜਿੱਕੀ ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕੜਿੱਕੀ ਚ ਫਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੜਿੱਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਪ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਬੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ। ਉਹ ਬੀੜ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ? ਜੀ। ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੜਿੱਕੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਇਸ ਕੜਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੌਲੇਜ। ਜੀ। ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਆ, ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਬੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਰਾਵੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੌ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਥਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂੰਗਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਯਾਦ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਢ ਲੈਣ ਹੋਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਥਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ, ਪੁਲਿਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਲਓ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਧਰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, PhD ਲੈਵਲ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ। ਹੁਣ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੈਕਲੋਡ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਕਲੋਡ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਕਲੋਡ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੇਰ ਆ ਇੱਕ, ਹਾਂਜੀ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ 516 ਪੇਜ ਦੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਡੇਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂ, ਨਾ ਮੈਕਲੋਡ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਥਰ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਦਲੀਲ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਲੋਡ ਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਆ ਉਹ ਜੈਨੂਨ, ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਵਾਈ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਮੰਨਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਤੇ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ। ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਵਾਏ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ 20-25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਸਟ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਿਆ ਸੁਬਾਹ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, 20-25 ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਹ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕੋ ਸਾਹ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਸਾਹ 'ਚ 8-10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲਏ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸਾਧਨ ਤੇ ਅਥਾਹ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਏ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ, ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤਕਾਨ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗੀ RSS। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਥਾ। 85 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੋਹਨ ਭਗਤ ਨੇ 85 ਲੱਖ ਉਹਦੇ 85ਵੇਂ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਿਸਟੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਖਣ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਕਸਾ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਧਰਨੇ ਲਾਓ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ PhD ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੂਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਨਾ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਰੋਧ 'ਚ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। तो मैं यही नहीं कला ये सिक्खी बारे मैं होर भी कोई चीज़ां पढ़न की कोशिश करदा जिन्ना कि मेरी समर्था हैगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इस करके वो लोग जागरूक हो चुके हैं जी। जिहड़ी बंता सिंह ने उत्थे इस दी बचित्र नाटक की व्याख्या कीती ते करवाई गई जी, जिहड़ा वो हैगा सिरसे तो, हाँ जी, वो करवाई गई है। किस दिन करवाई गई है? जिस दिन गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश दिवस। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो किड्डी शरारत भरी एक गल है जी, किस तरीके दे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं जो साक्षात गुरु आ सिखां दा उस नूं नीचा करके बचित्र नाटक नूं उस दे उत्ते ठोपिया जा रहा। बिल्कुल जी। और मैनूं बड़ी तसल्ली आ कि उत्थे इस गल दा खुल के विरोध होया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मैं इत्थे तुहानूं होर बड़ी इंपॉर्टेंट गल दस्सण लग्या, जे तुसीं मैनूं टाइम दिओ। है टाइम तुहाडे कोल? जी। देखो सिख की परिभाषा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक्ट विच है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिहड़ा एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट जी। जिहड़ा दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजिंग कमेटी का एक्ट है वह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बिल्कुल जी, बिल्कुल। दोनों एक्टां दे प्रीएम्बल दे विच सिख की परिभाषा है जी कि सिख कौन जी, तां ही बनेगा ना एक्ट। बिल्कुल। तो सिखां दी अपनी सलाह मशवरे दे नाल जो एक्ट बने तो सिख की परिभाषा लिखी गई है। उस जेड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब ते आस्था ते 10 गुरुओं ते आस्था रखदा वो सिख जी। उस दे विच किसे पोथी दा जी, किसे होर ग्रंथ दा जी, किसे होर गल दा कोई रेफरेंस ही नहीं। बिल्कुल क्लीयर जी, बिल्कुल क्लीयर आ। तो इस करके और उस दे विच केशां दी महत्ता हैगी है, सब कुछ दिता हुआ। बिल्कुल। तो मैनूं दसो भी तुसीं कित्थों ले आए बचित्र नाटक? हाँ जी। या तो बचित्र नाटक नूं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है, मेरा एक्ट थोड़ा। बिल्कुल जी। वही एक्ट सी 1925 जिहड़ा अंग्रेज़ां ने सिखां दी सलाह दे नाल बनाया सी। हाँ जी। इसे तरीके नाल हुण जिहड़ा ये एक्ट है श्रोमणी गुरु उहदे च परिभाषा सिख कौन है जी। तो सिख दी परिभाषा एस्टैबलिश। हुण मैं तुहानूं इत्थे एक होर 2-3 मिनट का टाइम दिओ जी। 2 सुप्रीम कोर्ट दे, इंडियन सुप्रीम कोर्ट दे बहुत वड्डे फैसले आ जी, जिहड़े कि रिपोर्टेड आ। उन्हां दोनों फैसलियां दे विच एक तां गुरुद्वारे की परिभाषा दी, गुरुद्वारा की हो सकता, बहुत वड्डी गल जी। बिल्कुल। मैं कहना एड्डी कमाल दी उन्हां दे डिसीजन आ, जिहड़े मैं समझदा सिखां नूं हर गुरुद्वारे दे विच वो 4-4, 5-5 लाइनां दे है अंग्रेजी च जी। बिल्कुल। वो लिख के लाने चाहिए। अच्छा, दूसरा की है भी जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब की चीज़ है, श्री गुरु ग्रंथ साहब की परिभाषा दी जी। देखो की कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्ड, अगे कोटेशन जी, नो डाउट दी सिख स्क्रिप्चर इत्थे कॉमा गुरु ग्रंथ साहब कॉमा इज ए सेक्रेड बुक कॉमा बट इट कैन नॉट बी इक्वेटेड with the sacred books of other religions जी. as the reverence of Guru Granth Sahib is based on different conceptual faith
belief and application in comparison to the other sacred books. ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੀਫ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਇਟਰਨਲ ਗੁਰੂ ਆਫ ਦੀ ਸਿੱਖਸ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਸ SGPC ਵਰਸਸ SN ਦਾਸ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। SN ਦਾਸ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰਸਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਨ ਏ ਕੇਸ of the salient features of the Sikh shrines, the court observed ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਆਬਜੈਕਟ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਇਨ ਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਕੌਣ ਆ? ਕੀ ਆ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਦੀ ਸਾਈਨੋ ਕੁਲ ਨਨ, ਇਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮਤਲਬ ਫਰੇਜ਼ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅਤੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਈਨੋ ਕੁਲ ਨਨ ਫॉर ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਜੀ ਕੀ ਆ? ਇਜ਼ ਦੀ ਇਜ਼ देयर शुड बी एस्टेब्लिश्ड गुरु ग्रंथ साहिब। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੇਮ ਬਾਈ ਕੰਗਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੰਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੇ ਚ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੱਚ ਚ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਆ 15 ਸੈਕਟਰ। ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਵਰਸਸ SGPC 1984 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ, ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ। ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਐਸੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵਾੜ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੋਸਤ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਮਲ ਘੋਟਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਂਬਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕੋ ਧੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਵਾੜ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਕਿ ਦੋਨੇ ਇਹ ਤੀਜਾ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਪੋਰਟਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਗੱਲ ਕੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਿਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਧੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਧੁਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਕੋਈ ਪੋਥੀ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ
बड़े अहम फैसले ने दोहे, बहुत अहम। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैनू दसो किहड़ी पुलिस साडे ते केस रजिस्टर कर लूगी? नाले ये तां हरभजन सिंह ते ये जिहड़ा अपनी किताब दे विच ही लिखी जांदा भी वो जिहड़े अनूप कौर वाला किस्सा बचित्र नाटक दे विच ओहदी व्याख्या कर रहा है ते ओहदी दाढ़ी नूं हत्थ पा लिया, वो कंध टप के भज गया, जिन्हां दी मतलब सोच दे विच ये चीज़ बड़ी हुई है। मैं कहना मुबारक है इन्हां नूं ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਇਰੋਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਗੰਦਾ ਸੈਕਸ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਗੰਦਗੀ, ਸੈਕਸ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ 42 ਸਾਲ ਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਦੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਅਖਬਾਰ ਚ ਛਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਉਚਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਮਰਥ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਵਾੜ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਗਲ ਗਿਆ, ਸੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। तो ਇਹ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਣ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਭੱਜਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਟੈਕ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਗਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਤ ਹੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ।